muhterem cemaat, Allah'ı ilşisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun üzünçiliklerinin birisi ol az söz bilen tiren mağnelerini bildirteydi. Az söz bilen zor hikmetlerini anlataydı. Hem kişilerge anlayışlı revişte şol vakitte köngüllerine sine turgan sözlerini eytu Allahu Teala'dan Peygamberimizge birilgen bir bulak buldu. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etken sözleri başından uylap çıkargan sözler tugil, Allahu Teala'dan ingen hikmetler, Allahu Teala'dan ingen vahiy bulup tura. Allah Teala Kur'an'da ayta: "Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha." Yani Muhammed bir de başından çıkıp bir sözde eytmi, öz nefsisinden çıkıp eytmi. Onun bütün eytken sözleri ingen vahiyler bulup tura diyile. Hem şul Peygamberimizin az söz bilen tiren mağnani anlatkan vakigalarının birsin sizge söylep uzasım kile. Bir vakitni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi kile hem ondan ugit nasihat soruy, vasiyet soruy. Hem bu özünün ütenişin bir neçe tapkır qabatlay. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aşulanma deyip cevap kaytara. Şoluk hadisinin ikinci rivayetlerinde bulay diyile, kişi eytti dey: "Ey Allah ilşisi, meni cennetke kirteşek, hem cehennemden saklayacak, yıragaytaşak işni mina haber etsen idi, көрсетsen idi. Hem mina kup sözler bilen tugil, az sözler bilen anlatsan idi, deyip soradım dey. Şunda Allah ilşisi mina aşulanma, ne gневайся deyip cevap kaytardı. Birinciden, muhterem cemaat, vasiyet degen söz, завещание deyip aytабыз, aldağı turmuşta kullanırlık, aldağı turmuşның her gününde gamelge aşığırlık bir söz bulup tura. Hem bu kişi neşeme tapkır soragaç da Peygamberimiz ona her vakit aşulanma deyip cevap kaytardı. Hem aşulanu hisi Allahu Teala'nın kitabında, Peygamberimizin sünnetinde de iske alına, hem umumen Adem balasının tabiatinden bulgan, Adem balasına has bulgan bir görünüş bulup tura. Hem aramızda bir gine kişi de yoktur, aşulanmışa, her vakit indi yumuşak köngül ben yürüyüşü kişi, bir gine kişi de andıy kişi yoktur. Hatta Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem qaysı bir vakitlarda aşulana idi. Hem aşulanu hissi yani senin nindi de bulsa sözge, yaki nindi de bulsa işke özünün rızasızlığını bildiru. Гнев – это твоя реакция на то, что тебе не нравится, от чего ты злишься. Hem şuna muhterem cemaat, nidi de bulsa işine riza bulmav, yaki özüne ışamagan, özüne köngülge yatmagan ikenlikni reaksiya bilen көрсету deyile. Hem aşılanu muhterem cemaat iki türlü bula. Birinci tür aşılanu, yaxşı aşılanu. Bulurga tiyişli aşılanu. İkincisi ise naşar aşulanu. Hem muhterem cemaat, yaxşı aşulanu, da bulsa Allah hakkı için aşulanu. Din, nigizlerin kakşatkan işrakta, Allahu Teala'nın kıymetleri, Allahu Teala'nın zor urun alıp turgan izgi vakitleri eybirlerinin, şuşu eybirlerine tiltiş tidirgende çıkkan aşu deyile. Haklıkны inkar itilgende, haklıkны inkar etkende çıkargan rizasızlığımız, aşuğumuz, mine şul cemaat yaxşı aşulanu bulup tura. Gayşe anabız, Allahu Teala ondan, hamanın etisinden riza bulsun, eyteydi, Allah ilişisi
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bары тик Allah хакы бузылганда гына ачулана иде дип әйтә. Үзе өчен, үз хакы өчен бер кашанда ачуланмады диелә. Димәк, беренче төрө яхшы ачулану. Allah хакы өчен ачулану. Икенчесе исә начар ачулану. Начар ачу тоту. Менә ул беренче төргә капма каршы булган төр. Һәм кеше белән сүзләнешеп, батыл өчен, юк-бар өчен, кыйммәте булмаган әйберләр өчен ачулану. Яки үз-үзеңнең мин-минлегеңне өскә күтәрер өчен, чтобы поддержать свое эго, свою гордость, свое внутреннее я, аны өскә чыгарыр өчен чыгарган ачуың, менә шул мөхтәрәм җәмәгать начар ачулану булып тора. Менә шул төрдән Пәйгамбәребез безне тыйды. Һәм шулай итеп, бу хадисне сөйләгән кеше ул әйтә: "Мин Аллаһ илчесе әйткән сүзләр хакында уйлана башлагач, чыннан да ачулану бөтен начар эшләргә китерә икәнлеген аңлый башладым" ди. Ачу ди, ул ди, бөтен гөнаһларга, бөтен әшәкелеккә булган бер ана кебек, бер ачкыч кебек булып торды диелә. Ни өчен? Чөнки күп кенә вакытта кеше, дөньяда карасак әгәр дә, статистикага карасак әгәр дә, җинаятьләрнең эшләнүенә күпчелеге кешенең ачу чыгуы сәбәпле башкарыла. Кеше ачулана, кызарына, бүртенә башлый, әйме, һәм үзенең нәрсә эшләгәнлеген аңламый башлый. Үзенең нәрсә әйткәнлеген ул сизми башлый. Һәм хәтта ни кызганыч, ул урамда гына түгел, дус ишләре белән генә түгел, танышлары, коллегалары белән генә түгел, ул хәтта гаиләдә дә барлыкка килергә мөмкин. Ул хәтта ике туган арасында, ике якын дус арасында да барлыкка килергә мөмкин. Һәм ачуланганчыга хәтлек ике нормальный, адекватный кеше иде, ачулангач икесе дә кайсы бер вакытта сапожник шикелле сүгенеп, бөтен авызларына пычракларын тутырып, бер-берсенә шушы ачуларын белдерәләр. Нинди ямсыз бер күренеш булып тора. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ачулану дигән васият, Пәйгамбәребезнең әйткән сүзе, ул шушы сорауны биргән кешегә генә түгел, ул Пәйгамбәребезнең бөтен өммәтенә дә кагыла. Ягъни тормыш иткәндә, кешеләр белән сөйләшкәндә, аралашканда, гаиләңә кайтканда, бөтен җирдә ачуыңны тый. Ачу сиңа бер нинди дә файда китермәячәк. Бары тик булган араларны үзәчәк һәм инде хәлеңне начарайтачак. Һәм галимнәребез әйтә иделәр, шушы Пәйгамбәребезнең ачуланма дигән хадисеннән без ди ике нәтиҗә ясый алабыз дип әйтәләр. Беренчесе исә ачулану, ягъни ачуга китерә торган сүзләр яки эшләрне башкарма. Чөнки ачулану начар сыйфат. Начарлыкка китерә торган юл, начарлыкка чыгара торган сәбәпләр, ысуллар, способы выражения этого гнева, димәк, алар да динебездә начар эш булып торалар. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә, аның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә күп очракларда сабырлыкка өндәделәр. Хикмәтлелеккә чакырдылар, киң күңеллелеккә, кешеләргә карата мәрхәмәтлелеккә алар җәмәгать шушы сыйфатларны мактап искә алдылар. Һәм әгәр дә без үз-үзебездә шушы күркәм сыйфатларны куя башласак, үз-үзебезгә шушы матур сыйфатларны ала башласак, ачу шикелле, яки эт булып ызгышу, эт булып талашу кебек күренешләргә урын калмаячак. Тормышыбызда да менә шулай. Әйме, менә гаилә мәсьәләләре белән, гаиләдә килеп чыккан ызгыш талашлар белән, проблемалар белән безгә күп вакытта мөрәҗәгать итәләр. Һәм кайсы бер вакытларда гаилә башлыгы үз-үзенең кем икәнлеген күрсәтер өчен, чтобы показать, кто дома хозяин, чтобы күкрәгенә сугып әзрәк теге "я здесь хозяин" дип әйтер өчен, җәмәгать
ызгыш талашларга китерә торган, ачуга китерә торган эшләрне эшли, әйтә, акыра, кычкыра. Кайсы бер вакытларда кулларын да эшкә җигә. Бу җәмәгать мөселман сыйфаты түгел. Бу яхшы мөселман сыйфаты, мөселман гаилә әгъзасы, гаилә башлыгы сыйфаты түгел. Чөнки кеше ират, ул үз үзенең баш икәнлеген күрсәтер өчен ул бик күп ысуллар белергә тиеш. Меңнән артык ысул белергә, күрсәтергә, матурлык белән, хикмәтлелек белән күрсәтергә тиешле мөхтәрәм җәмәгать. Акырып, бакырып, ызгышып, талашып, юк, алай түгел. Чөнки ул яшәүне агулый. Ул яшәүне ямсызландыра. Һәм ачуланышкач, ызгышкач, талашкач, ирнең дә, хатынның да бер-берсе белән сөйләшәселәре килми, өйгә кайтасылары килми. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ират, хикмәт иясе булырга тиешле. Һәм бөтен әйберне ызгыш белән, талаш белән, ачу белән шишергә тиеш түгел әлбәттә. Шулай ук, менә әлбәттә, тагын әйтәм инде, иратлар кайсы бер вакытта алар зарланалар. Менә хатын белән сөйләшкәндә ди, хатын бит инде ул хатын-кыз иратка карый физик яктан зәгыйфрәк, она намного слабее физически, чем мужчина, женщина. Ләкин аның теле ди кайсы бер вакытта ул шундый сүзләр әйтә ди. Ул йөрәккә ржавый гвоздь белән кирип чыга дип әйтә. Она прямо заходит в самое сердце этим ржавым гвоздем. Не просто тыкает, она еще проворачивает его и бәтләп дип әйтә. Шул хәтле ди үзәккә үтерлек сүзләр әйтә ди, шуннан соң гел бөтен дөньяны онытырлык хәлгә киләм дип әйтәләр кайсы бер иратлар. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, хатын-кызларга да мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Әгәр дә хатын-кыз белә икән, иренә берәр сүз әйтсә, берәр эш эшләсә, берәр ни күрсәтсә, ире кабынып, ачу халәтенә төшер икәнлеген белә икән, нигә шул халәткә төшерергә? Зачем провоцировать на это? Һәм ике якта шулай. Иратта хатынына ошамаган әйберләрне, хатынының теге бәйдән ычкындырып чыгараннан чыгару халәтенә китерә икәнлеген белсә, нигә ул аны шуңа провоцировать итә? Хатыны да нәкъ шулай. Нигә ирен шушы эт дәрәҗәсенә төшерлек итеп провоцировать итә? Алай ярамый, мөхтәрәм җәмәгать. Гаилә, бер-береңне яратып, бер-береңне хөрмәт итеп яшәү, шул безнең өстебездә, безнең инде вазифабыз. Имам Әхмәттән сорадылар, ничек хатыныгыз белән бергә яшәдегез дигәч, 40 ел буена бер тапкыр да талашмадык дип әйтә. Мин ачулансам, хатын дәшмәде ди, хатын ачуланса, мин дәшмәдем дип әйтә. Не провоцировали друг друга. Бер-беребезне төртеп, бер-беребезне шеметеп, бер-беребезне ачуландырып яшәмәдек дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә ир белән хатын арасында ачу хисе тормышны агуландыра. Шулай ук дуслар арасында да, мәчет мәхәлләсе булсынмы, таныш белешләр булсынмы, әгәр дә без беләбез икән, кардәшебезнең нинди дә булса, аңа бер сүз әйтеп, бер эш эшләп, аның ачуы киләчәк икәнлеген белсәк, андый сәбәпләрдән без җәмәгать сак булырга тиешлебез. Ерак булырга тиешлебез. Бер-беребезнең мөнәсәбәтләребезне нужно уметь хранить отношения дружеские, добрососедские отношения и с друзьями, и с близкими, и в махалле. Шулай ук икенче яктан да мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә кеше кызып китеп, ачулана торган гадәте бар икән, әгәр дә секунд эчендә былай гына кабынып китеп, теге шайтан дәрәҗәсенә җитәрлек шушындый күренеше бар икән, бу җәмәгать бик тә начар булган билге. Ни өчен? Чөнки ул үзе яныннан бөтен кешеләрне куачак. Никто не будет хотеть с ним взаимодействовать, с ним говорить. А что он сразу за секунду взрывается, сразу за секунду сразу же превращается в нечто зло? Нигә аның белән сөйләшергә, нигә аның белән эшләргә? Андый кешеләр турында Пәйгамбәребез былай дип әйтте. Кыямәт көнендә иң начар урынга ия булган кешеләр шулар булыр ди. Алар ди әшәкелекләре сәбәпле үзләреннән кешеләрне качыручылар дип әйтә. Худшим положением, худшим местоположением из людей в судный день будут те, от зла которого стараются избегать другие люди. Из-за зла, из-за злости, из-за гнева которых, из-за плохих качеств которых другие их избегают. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, димәк, беренче нәтиҗә үзеңне
ашуга китерә торган сәбәпләрдән сакла. Икенчесе исә, мөхтәрәм җәмәгать, ашуың килгәндә дә иртәгә үкенерлек һәм шушы бозык эшләргә, бозык сүзләргә китерерлек сүзләрдән һәм эшләрдән сак бул. Үзең белән көрәшеп, сабыр итәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер хадисендә үзеңне саклау, ашу килгәндә тыеп калуны Пәйгамбәрбез бик югарыга куеп мактады. Пәйгамбәрбез әйтте, кешене көрәшеп җиңгән кеше ул көчле түгел ди. Көчле булганысы шулдыр ди, ул ди ашуы килгәндә үзен тота алган кеше дип әйтә. Силен не тот, который силен в борьбе, но силен тот, который сдерживает себя во время гнева, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм кайсы бер вакытта кеше белән сүздәнешкәндә, тавыш булганда, нинди дә булса проблемаларны чишкәндә, шундый каты иттереп җавап бирәсе килә. Әйтәсе килә бер сүз, бер-ике сүз, бер җөмлә, чтобы аны осадить итәргә, аны туктатырга, аны бетерергә, ләкин сабыр итсәң, син көч-куәткә ия булачаксың. Син җиңүче булачаксың. Чөнки ашуыңа ирек биреп, ашуың чыкса, шундук ул синең хуҗаң булачак. Шундук син уже аңламыйча, үзеңә отчет бирмичә, төрле бозык эшләргә, аяныч нәтиҗәләргә төшәргә мөмкинсең. Ләкин тыелып калсаң, син шушы эштә үзеңә хуҗа булачаксың диелә. Аллаһы Тәгалә тәкъвалы кешеләр турында Коръәндә булай ди: "Вәл-кәзиминәл гайза вәл-афина анин-нас, валлаһу юхиббул мухсинин." Тәкъвалылар кемнәр алар? Алар ди кайсылары үзләренең ашуларын тыялар һәм кешеләрне дә гафу итәләр диелә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, икенче нәтиҗә үзеңне ашуланганда бозык эшләрдән һәм бозык сүзләрдән саклау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә ни рәвешле ашудан сакланырга икәнлеген хәбәр итте. Ул безгә күрсәтте, нинди юллары бар, нинди ысуллары бар үзеңне саклап калырга. Һәм шуларның берсе ашуың килгәндә аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтү. Менә бу җөмлә аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим иң яхшы дәва. Шайтанның утын баса торган, бетерә торган иң яхшы дәва булып тора. Аның мәгънәсе ташлар белән атып куыла торган шайтанның әшәклегеннән, әй Раббым, әй Аллаһ, сиңа сыгынамын, синнән ярдәм сорыймын дигән мәгънә. Ягъни без Аллаһ Тәгаләгә сыйынабыз. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Раббым сакла, шайтанның вәсвәсәсеннән, шайтанның әшәклегеннән сакла мине дип без Аллаһ Тәгаләгә ялварабыз. Һәм бер хадистә әйтелә, бер вакытны Пәйгамбәрбез янында ике кеше ызгыша, талаша башлыйлар ди. Һәм беренчесе икенчесен эт итеп сүгә ди. Аның икенчесе беренчесе битләре кызарынган, бүртенгән иде дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мин бер сүзне беләм, әгәр дә ул шушы сүзне әйткән булса, аның ашуы бетәр иде дип әйтә. Ул сүз аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим диелә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу сүз Пәйгамбәрбезнең даруы булып тора. Шулай ук икенче дару, икенче ысул, икенче способ ашуны ничек басырга. Пәйгамбәрбез әйтә иде, басып торган җирдән утыру, утырган җиреңнән яту диелә. Һәм Аллаһ илчесе әйтте, әгәр берәрегез басып торган килеш ашуланса, утырсын дип әйтә. Әгәр дә алай да ашуы бетмәсә, ятсын дип әйтә иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм аның мәгънәсе шулай. Син ашуың килгәндә, син төрле эшләр эшли аласың, суга аласың, кыйный аласың, төрлеләр әйтә аласың, әйме? Ләкин Пәйгамбәрбезнең шушы киңәшенә ияреп утырсаң, утырган килеш уже әллә нәрсә эшләп булмый. Кул белән селтәнеп, кул белән кизәнеп уже нитеп булмый. Аяк күтәреп булмый. Әгәр дә алай да басылмый икән ашуың, ятып торсаң, ятып торгач тагын да синең эшли алырлык мөмкинчелекләр кими башлый. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni bu sözleri bilen aşuğa kitire turgan. Aşu vakitinde işli alırlık işlerini kiymetirge kuşa, ezeytirge kuşa. Basıp tursan oturup da bitmese yat deyip aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şolay yok, üçüncü daru, üçüncü usul, ul indeşmev, söz eytmev. Bir hadiste eytile, Allah ilçisi eytti, eğer de birerigiz aşulansa indeşmesin deyip aytdı. Hem bu sözlerini Peygamberimiz 3 tapır kabatladı. Aşuğun kildiyken deşme. Çünkü aşulangan vakitte kişinin gadette içinde jiyilgan bütün pişrağı çığa. Hem iki dost aşulanışalar iken, ızgışalar iken, birincisi ikincisinin bütün yaman yaklarını söylep taşlarga mümkün. Hazır aşılı, hazır eyte ala, hazır batırlık var. İrtege, tınışlangaç, ucu akıl kilgeç, sabırlık kilgeç, eytken sözleri için bik uyat bulaşak. Ol bir dost kişi, вроде бы yakın kişi, вроде tuğan kibikti. Belki o senin hatınındır da, belki o senin balların, yeki eti eniyindir. Niye aşılı vakitte alarga sözler eytip, көңелләренә yara salırga. Çünkü muhterem cemaat, til bilen eytilgen yaranı tüzetü bik de ağır bulup durar. Hem şuna muhterem cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indeşmeske emir etti. İndeşmegiz deyip aytdı. Hem muhterem cemaat tağın bir daru, tağın bir usul, ol da bulsa teharetlenu. Su bilen yuvinip teharetlenu, yaki gumumen gusüllenu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, aşulanu şeytandandır deyip aytdı. Şeytan gameli deyip aytdı. Hem şeytan uttan yaratıldı. Utni şuna göre su bilen söndürürge kirek, hem şuna birerigiz aşulana iken teharetin olsun deyip aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şuna ol şınap da şolay, aşulanganda yürek tibişi orta başlay, kızarına başlaysın, ten temperatürası көтәрелә başlay. Su bilen үзеңне тынычландырып, шушы кызарынуны, шушы температура көтәрелүне, шушы киметәсең икән, бетәсең икән, уже башың уйлый башлый. Эмоцияләр түгел, ачуың түгел, айык акылың эшли башлый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә ушбу пәйгамбәребезнең даруларын куллансак, иншаллах күп вакытларда ачу хисеннән үзебезне саклап кала алачакбыз. Һәм дә икенче якта, каршыбызда басып торган кешеләр белән мөнәсәбәтләребезне дә иншаллах Аллаһ рәхмәте белән саклап кала алачакбыз. Аллаһы Тәгалә араларыбызга дустлык, татулык урнаштырса иде, бер-беребезне ачуланудан, bir-birimizni düşmanlaşudan saklasaıydı, hem gayrelerimizini de nıklı kılsaydı. Amin. Aqulu ma tesma'un ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil muslimine min kulli dem. Festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.